Okay, so quickly, what we discussed last week. So we started with understanding what exactly Power BI is, right? So we talked about Power BI and different components and areas of in Power BI, right? So this is basically a business intelligence tool. Can you guys see my screen? Yes, we are able to. All right, thank you. What is a business intelligence tool which will help us to do ETL and visualization of, right? So we talked about first is to get data, then transform the data. This too can be done using Power Query. That's one of their components. Then transform data modeling, right? So இது வந்து நம்ம Power Pivot யூஸ் பண்ணோம். And then visualization அது வந்து Power View. So this is where you create charts, and then you also use Power BI service to publish the report to cloud, right? So இதுதான் நம்ம typically we discussed in day one, right? Any queries in that before I move on? Do we have everyone? Alright, so next we will start with understanding, because it is a நம்ம வந்து Power BI வந்து ஒரு business intelligence tool அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். So in general you should understand what exactly the business intelligence is, right? Before you start or build your career in business intelligence tool, you have to understand what exactly business intelligence is. So that's what our discussion will be around today. So some of them are saying, are you able to see or not? Screen தெரியுதுல்ல? தெரியுது ஜி. Okay. Yes, Vishal. Have any question? Oh no, it's fine. It's fine. I can see the screen. Okay, sounds good. Okay, so yeah, so we will talk about in general in a business intelligenceன்றதே இண்டஸ்ட்ரியில எதுக்கு வந்தது, and like business intelligence யூஸ் பண்றதுனால நம்மளோட effect of business எப்படி மாறுது, or how does it helps or supports the business in what terms. இந்த மாதிரி ஒரு சொல்யூஷன் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ்க்கே நம்ம வந்து ஏன் வந்தோம் அப்படின்றது we need to understand. Okay, so what exactly before we start about understanding business intelligence, நம்மளோட கோல் என்னன்னா, excuse me. Okay, so what is decision making? Okay, so process of making the choices அப்படின்றத before business intelligence, let's understand that in general Power BI or business intelligence இது எல்லாத்தையும் விட்டுருங்க. So in general in today's world, right, if we are planning to do something, okay, let's take an example. நம்ம இன்னைக்கு வந்து if you are planning to go and have a dinner, right, so what are the preparations you will do? Okay, so you have a plan for a going and dining out. So what are the preparations you will plan for? என்னென்ன பிளான் பண்ணுவீங்க? ஃபர்ஸ்ட் மழை வருதான்னு பார்ப்போம். சும்மா இப்ப கரண்ட் சிச்சுவேஷன்ல சொல்றேன். கண்டிப்பா. அப்புறம் Okay, weather. ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன்ல என்ன டிஸ்கவுண்ட் இருக்கு அதுதான் மெயின். அந்த டிஸ்கவுண்ட் அங்கே பார்ப்பாங்க. அப்புறம் ஓபன் டு அதர்ஸ் நானே பேசிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆயிரும். Discounts. ரெஸ்டாரண்ட் செலக்ட் பண்ணுவோம். Okay, type of restaurant.
I would also say type of cuisine which you want to go with, right? What else? வேற என்ன பார்ப்போம்? Number of Distance members. எவ்வளவு தூரம்? Right. ரிவ்யூ Num- பார்ப்போம். Review, very important. Number of people, That is important. Maybe So you- price. okay, cost, price, and then you will also look for how crowded it is, right? So Okay. this many Maybe iteration, distance. distance, yes. பக்கத்துல இருக்கா, தூரமா இருக்கா, எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? Okay, distance. Did we also look at the brand value? I mean, எவ்வளோ பிரான்ச்சஸ் இருக்கு, எவ்வளோ வருஷமா இருக்காங்க, அவங்க எப்படி, அதாவது ரிவ்யூஸ்ல வரும். பட் பேசிக்லி இன்னைக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கு. ஓகே, இஃப் தேர் ஆர் தேர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ், ஓகே, ஸோ தேர் ஆர் க்ரோயிங் செயின் ஆஃப் ஃபுட் செயின். அங்கே போனால் ஒரு ஆத்தென்டிக் ஆர் அட்லீஸ்ட் ஹைஜீன்னா எனக்கு அங்கே ஃபுட்டு கிடைக்கும்னு ஒரு நம்பிக்கை வந்து, தட் இஸ் அகெயின் இட் இஸ் இன் ஐ வுட் சே இட் இஸ் லைக் ப்ரெசியூம்ட் ஆர் நம்ம அதை வந்து ஒரு நம்பிக்கையா நமக்குள்ள வருது. ஓகே, ஸோ பிராண்ட் வேல்யூ ஆல்சோ மேட்டர். ஸோ just dining out, right? Individually or family or as a friends, when we are going for a dining, we have this many iterations running in our mind, right? So இப்போ இந்த வெதரை பார்க்குறோம், டிஸ்கவுண்ட்ஸ் பார்க்கணும். ஸோ யூ செட் ரைட், நான் ஒரு ஆப்பில் போய் டிஸ்கவுண்ட்ஸ் இருக்கான்னு பார்ப்பேன், வேற என்னென்ன சாய்ஸஸ் இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ ரிவ்யூஸ் பார்ப்போம், எவ்வளோ பேர் அங்கே இருக்காங்க. ஸோ ஈவன் இன் ரிவ்யூஸ் இட் ஷோஸ் இந்த டைம்லேருந்து இந்த டைம் க்ரௌடடாக இருக்குமா இருக்காதா, நம்ம கால் பண்ணி புக் பண்ணுவோம், இல்லை புக்கிங் அலௌடான்னு கேட்போம். ஸோ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஸ்மால் விஷயத்துக்கே இஃப் வி ஆர் டேக்கிங் ஸோ மச் ஆஃப் ரிவ்யூஸ், வி ஆர் கோயிங் அண்ட் செக்கிங் அண்ட் டூயிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். எப்படி உங்களால் இது பண்ண முடியுது அப்படின்னு இதுக்கு முன்னாடி, ஓகே, திஸ் இஸ் நவ். இஃப் யூ டாக் அபவுட் 10-15 years ago ஆர் ஈவன் ஃபியூ இயர்ஸ் ago, உங்களுக்கு இதில் பாதியில் இருக்கிற விஷயங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஆன்சர் இருக்காது, ரைட்? ஒன்லி யூ டு ஹவு யூ கேன் புக் ஒன்லி பை காலிங் த ரெஸ்டாரண்ட். கால் பண்ணி அதுலேயே சில ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் ஃபோன் எடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணோம், யூ டு ஜஸ்ட் கோ டைரக்ட்லி அண்ட் யூ ஃபைண்ட் தட், ஓ இவ்வளோ கூட்டமாக இருக்கு, ஏன்டா இங்கே வந்தோம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரலாம். இல்லை நீங்கள் ஃபுட்டு நல்லாவே இல்லை, அங்கே பக்கத்தில் போயிருக்கலாம், யாரும் சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க, ஓ இங்கே ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குன்னு நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது. ஸோ உங்களுக்கு எப்படி அது எல்லாமே தெரிய வருது? பிகாஸ் யூ ஹாவ் இன்ஃபார்மேஷன் அவைலபிள் ஆன்லைன், யூ ஆர் ஏபிள் டு கோ அண்ட் see it. How the information is available online? Because there is someone has posted that information, correct? இப்போ நான் போயிட்டு எங்கேயாவது ஒரு ரிவ்யூ பார்க்கணும் அப்படின்னா, அந்த ரிவ்யூ அங்கே யாராவது போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் பற்றி எனக்கு ரிவ்யூ வந்து கரெக்டாக இல்லையான்றது என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த ஒரு பிஸ்னஸ், அந்த ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வந்து லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் கூகுளால் இந்த ரெஸ்டாரண்ட் இங்கே இருக்குன்னு சொல்ல முடியும். அதை யாராவது மேப்பை டேக் பண்ணியிருந்தா தான் என்னால் அங்கே போக முடியும். அப்போ என்ன நடக்குதுன்னா, there is a lot of data is getting generated. Through that data it reaches people, right? And what does they do? They take right decisions. So for taking a decision, for even for a personal choice, what you need a right information and you need it at the right time. நாம சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் 2 தெரு தள்ளி ஒரு இன்னொரு நல்ல ஹோட்டல் இருக்குன்னு சொல்லி யூஸ் கிடையாது. பிகாஸ் that event is already done, right? So you need to get that data to the people at the right time to do what? To take a right decision, right? So இங்க ரைட் டெசிஷன் என்ன இருந்திருக்கணும், கரெக்டான ரெஸ்டாரண்ட்டை சூஸ் பண்ணியிருக்கணும், ரைட் டேட்டா என்ன வரணும், அந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை பற்றி கரெக்டான இன்ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கணும், ரைட் டைமில் எப்போ கிடைச்சிருக்கணும், பிஃபோர் யூ ஈவன் கோ அவுட் ஃபார் அ டைனிங் ஆர் பிஃபோர் யூ ட்ராவல் அண்ட் கோ ஃபார் அவே ஃப்ரம் த அனதர் ரெஸ்டாரண்ட், யூ ஹாவ் டு கெட் தட் டேட்டா ஸோ தட் யூ வில் ப்ரிப்பேர் வெல். அங்கே போகிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும், என்னால் போய் ரீச் பண்ண முடியுமா, இல்லை அது எனக்கு ரொம்ப தூரமா, இல்லை என்னோட பட்ஜெட்டுக்கு செட் ஆகுமா, இவ்வளோ பேர் உட்கார முடியுமா, இந்த இன்ஃபார்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு கரெக்டான டைமில் கிடைக்கணும். 10 பேர் போயிட்டு அந்த ரெஸ்டாரண்ட் உட்காரதுக்கே 5 பேருக்கு தான் இடம் இருக்குது, இல்லை உட்கார முடியாது, ஆர் இட் இஸ் ஜஸ்ட் அ செல்ஃப் சர்வீஸ், ஆர் யூ ஹாவ் டு ஸ்டாண்ட் அண்ட் ஈட் அப்படின்றப்ப என்ன ஆகும், யூ வில் நாட் பி வெரி, ஏன்னா அந்த டைம் ஆஃப் ஈவெண்ட் வில் நாட் பி வெரி ஹெல்த்தியர், ஒரு ஹாப்பியான ஈவெண்ட்டாக அது இருக்காது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் விஷயத்துக்கு, ஐ எம் நாட் சே ஸ்மால், ஐ மீன் ஃபார் ஈவென்ட்ஸ் திஸ் சச் இன்ஸ்டன்சஸ் வி ஆர் டேக்கிங் லாட் ஆஃப் என்ன சொல்றது ப்ரிப்பரேஷன் நம்ம பண்ணுறோம், ரைட்? ஸோ இது எல்லாமே என்னது பர்சனல் டெசிஷன்ஸ். இது ஓகே டைனிங் அவுட்னு சொல்கிறேன். ஈவன் ஃபார் கெட்டிங் அவுட் வி do lot of different decisions like what to dress, how to dress, or based on the event we are dressing today. Again, one more example, trip, right? If you go for a trip today, I remember like even in childhood we never used to book anything online. அந்த கான்செப்டே கிடையாது, ரைட்?
இன்னைக்கு ஆன்லைனில் தாண்டி என்ன இருக்குது, அங்கே ரிவ்யூ இருக்கா, அங்கே என்ன ஈவெண்ட்ஸ் இருக்குது, அந்த ஈவெண்ட்ஸே புக் பண்ணிக்கலாமா, ட்ரெக்கிங்கை புக் பண்ணலாமா, வண்டி புக் பண்ணலாமா, எந்த டைமில் எங்கே போக போகிறோம், அங்கே என்ன ஹோட்டலில் என்ன ஃபுட்டு கொடுக்க போகிறாங்க, எவ்வளோ நாள் கொடுக்க போகிறாங்க, இங்கேருந்து போகிறதுக்கு எவ்வளோ ரூட் இருக்குது, அங்கே சைட் சீங்க்கு என்னென்ன பண்ண போகிறோம். ஸோ இட்ஸ் லைக் lot of things you are preparing yourself by reviewing the past data. அங்க பார்க்க வேண்டியது, ஹைலைட் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அதுதான். So do something or to prepare yourself for some event, what you are doing is you are going and looking at the previous record of data which was been given by different people, right? Or by the company saying that இதெல்லாம் நாங்க பண்றோம், இதெல்லாம் நீங்க போய் பார்க்கலாம், இதெல்லாம் நாங்க வந்து ஆஃபர் பண்றோம் அப்படின்றது உங்களால போய் விசிபிளா பார்க்க முடியுது. ஈவன் டுடே if you want to go abroad, you can plan well ahead, புக் பண்ணிக்கலாம், எல்லாமே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். அங்கே இருக்கிற வெதர் கண்டிஷன்ஸை பார்த்துக்கலாம், இது ரைட் டைம் ஆகலான்னு பார்த்துக்கலாம், அதில் பக்கத்தில் எங்கே ஷாப் பண்ணலான்னு பார்த்து எல்லாமே நீங்கள் வந்து நீங்கள் உட்காந்து உங்களால் பார்க்க முடியும். இட் பிகாஸ் ஆஃப் த டேட்டா விச் இஸ் அவைலபிள். ஸோ தட்ஸ் வை வி ப்ரிப்பேர் இட் ஈவன் பெட்டர் ஃபார் த ட்ரிப். ஸோ இதெல்லாமே என்னது, பர்சனல் டெசிஷன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் டெசிஷன் மேக்கிங். ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் is based on reviewing what you have and then make a proper choices. So this is our daily personal decisions, right? Even trip, clothes, food, today to travel office also what we do, enna time kalamna, okay google போய் பார்க்கலாம் இன்னைக்கு எவ்வளவு traffic இருக்கு, is there an alternate way, how much time it will take, what time I will reach, right? So on day to day basis ல நம்மளோட personal decisions ல நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we go and review the past data and அந்த டேட்டா வச்சு நம்ம வந்து decisions எடுக்கிறோம். Okay, so it is about individual now. Now same thing when it comes to organization decisions, right? ஸோ ஆர்கனைசேஷனோட டெசிஷன்ஸ் என்னவா இருக்கலாம், ஒரு ஆர்கனைசேஷனோட கோல் வந்து தான் டெசிஷன், நம்ம வந்து அந்த கோலை ரீச் பண்ணுறதுக்கு தான் டெசிஷன் எடுப்பாங்க, ரைட்? அகெயின் இஃப் யூ ஹாவ் டு டேக் அன் எக்ஸாம்பிள், சேம் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ரெஸ்டாரண்டோட கோல் என்னவா இருக்கும், ஆர் டே டு டே லைஃப்ல அவங்க என்ன டெசிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு எடுக்கணும், அவங்க கஸ்டமரை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும், ஃபைன். பட் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறோம், ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற டெசிஷன்ஸ்க்கு அவங்க என்ன எடுக்கணும், என்ன மாதிரி கஸ்டமர்ஸ் வராங்க, ஆர் தே லுக்கிங் ஃபார் எனி அதர் சாய்ஸஸ், அவங்க புதுசாக ஏதாவது சாப்பிடணும்னு நினைக்கிறாங்களா, வேற ஏதாவது வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர்ஸ் கேட்குறாங்களா, ஸ்வீட்ஸ் கேட்குறாங்களா, இன்னும் ஆர்கனைசேஷன் டெசிஷன்ஸ் அதை பேஸ் பண்ணி அந்த டேட்டா பொறுத்த வரைக்கும் அது மாறும், ரைட்? வாட் இஸ் த ரீஜன் இன் த ஹையஸ்ட், ஓகே விச் ரீஜன் ஹேஸ் அ ஹையஸ்ட் சேல், எந்த ரீஜன் ஆர் எந்த ஏரியா ஆர் எந்த பிரான்ச் வந்து ஹையஸ்ட் சேல்ஸ் பண்றாங்க, புது பிரான்ச் வந்து எந்த கண்ட்ரில நான் ஓப்பன் பண்ணலாம், என்னோட கஸ்டமர்ஸ் எந்த ஏரியால இருந்து வராங்க, ஸோ இஸ் இட் ஓகே இஃப் ஐ எக்ஸ்பேண்ட் மை செல்ஃப் இன் சென்னை, ஆர் ஐ ஷுட் கோ இன் டு டிஃப்ரெண்ட் சிட்டி, இல்லை அந்த சிட்டியில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இல்லை. ஸோ இதெல்லாமே என்னது, ஆர்கனைசேஷனல் டெசிஷன்ஸ், ரைட்? ஸோ நம்மளோட ஒரு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம், ரிசோர்ஸ் கிரன்ச் இருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் த டெசிஷன்ஸ் வில் டேக் ஃப்ரம் த ப்ராஜெக்ட் டீம், வி நீட் ரிசோர்ஸ், ஸோ வில் கோ டு தி ஹெச்ஆர் டீம், ஸோ ஹெச்ஆர் வில் கோ அண்ட் ஃபைண்ட் த ரைட் பர்சன். ஸோ திஸ் இஸ் ஆர்கனைசேஷன் டெசிஷன் பேஸ்ட் ஆன் தி சிச்சுவேஷன், ரைட்? ஸோ இப்போ இதே ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனினா, ஓகே now December will have higher sales, ஸோ என்னோட மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட் இதை வந்து நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா, இல்லை கம்மி பண்ணணுமா, என்னோட சேலை நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணுமா, எப்போ என்னோட கேம்பெயின்ஸை ரன் பண்ணணும், how do I generate leads. So these are all different types of organization level decisions, right? It is not personal decisions. So ஆர்கனைசேஷனை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, ஸோ நம்மளோட பர்சனல் ஒரு ட்ரிப்பை ஒரு டைனிங்கை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, பெட்டராக இருக்கிறதுக்கு we review data and we take decisions. ஸோ அதே மாதிரி ஆர்கனைசேஷன் வந்து டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்ன வேணும், தே ஹாவ் டு கோ அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தேர் பாஸ்ட் டேட்டா. அந்த பாஸ்ட் டேட்டா வச்சு தான் அவங்களால என்ன பண்ண முடியும், அதுக்கான ரைட் டெசிஷன்ஸை அவங்க எடுக்க முடியும். அப்போ அந்த டேட்டா வந்து என்ன பண்ணுவோம், தே ஹாவ் டு கலெக்ட் இட், தே ஹாவ் டு கெட் தட் டேட்டா அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் தே ஹாவ் டு டேக் டெசிஷன்ஸ். ஓகே, நோ ஓகே, ஸோ டேட்டா இஸ் தட், பட் ஹூ டேக்ஸ் த டெசிஷன்ஸ்? ஸோ ஆர்கனைசேஷன் லெவல் டெசிஷன்ஸ் எடுக்கிறது யாருன்னா, based on the situations, based on where we need to take a decisions. Human resource when we want to hire people, right? Or some policy making. Marketing, இப்போ ஒரு மார்க்கெட்டிங் அப்படின்றது என்னது, நம்ம வந்து how much money we can spend on marketing, at where, I mean in which region, at which place, ரைட்? ஸோ எங்கே நம்ம போர்ட்ஸ் ஹோர்டிங்ஸ் வைக்கணும், ஆன்லைன் கேம்பெயின்ஸ் பண்ணணும், எந்த ரீஜனுக்கு நம்ம பண்ணணும், எந்த பீப்புள், என்ன ஏஜ் ஆஃப் பீப்புளை நம்ம டார்கெட் பண்ணணும். ஸோ இந்த டெசிஷன்ஸ்லாம் யார் எடுப்பா? மார்க்கெட்டிங் டீம். ஹவு தேல் டேக் இட், தேல் கோன் ஸ்டடி, ரைட்? எந்த ரீஜனில் இப்போ நம்மளுக்கு சேல் நடந்திருக்கு, எந்த மந்தில் நம்மளுக்கு சேல் நடந்திருக்கு, எந்த ஏஜ் குரூப் வந்து நம்மள்ட்ட வாங்க வராங்க, அவங்களோட பேக்ரவுண்ட் என்ன, அவங்களோட ப்ரொஃபஷன்ஸ் என்ன, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டெசிஷன்ஸ் வில் பி டேக்கன் பேஸ்ட் ஆன் தட் பர்டிகுலர் டீம். Right, as I said, if it is a development, what kind of an architecture has to be done? It is a decision which is taken by the development team. அங்க இருக்கிற ஆர்கிடெக்ட், அங்க இருக்கிற மேனேஜர்ஸ், அங்க இருக்கிற டெவலப்பர்ஸ் டிசைட் பண்ணுவாங்க.
பட் அவங்க எதை வச்சுட்டு பண்ணுவாங்க அகைன் ஃப்ரம் த எக்ஸிஸ்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இந்த கஸ்டமருக்கு வந்து எந்த மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் கொடுத்தா கரெக்டாக இருக்கும், எந்த மாதிரி டெக்னாலஜி சூஸ் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்றத எப்படி பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த கம்பெனி அந்த எந்த கிளைண்ட்டுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ இல்லை இஃப் இட் இஸ் ஓன் ப்ராடக்ட் நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் யாரு, அவங்களுக்கு எந்த மாதிரி கொடுத்தா ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம டெசிஷன் எடுப்போம். ஸோ அது வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட் டீமோட இது, ஒரு சப்ளை செயின், ஒரு சேல்ஸ் டீம், எங்கே நிறைய போய் நம்ம சேல்ஸ் பண்ணோம், எங்கே நம்மளோட சேல்ஸ் லோவாக இருக்குது, அப்போ எங்கே நான் எக்ஸ்ட்ரா ரிசோர்ஸஸை நான் வந்து டிப்ளாய் பண்ணணும், இல்லை என்ன மாதிரி ரிசோர்ஸஸை நான் வந்து டிப்ளாய் பண்ணணும். தென் your management or CXOs, they will take certain decisions based on the data, right? So organization decisions-ன்றது ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஒரு இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சில டெசிஷன்ஸ் தேவை. பட் ஓவரால் கோல் என்னது? டு இம்ப்ரூவைஸ் வேர் வி ஆர். From there we have to go to the next level. So on a daily or a quarterly or a yearly basis we have to have a steady growth. அந்த growthக்கு தான் ஆர்கனைசேஷன் டெசிஷன் எடுக்கும். அந்த ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள டிஃப்ரெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. They also take decision based on certain criteria, right? So this is again difference between your personal and organization decisions and who takes decisions based on different scenarios. Okay, all right. So இதுக்கு முன்னாடி okay traditional decision making அப்படின்னா before we had this tools, இப்போ இந்த business intelligence tools ன்னு சொல்றோம், இல்லை நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் இருக்கு. ஸோ வில் டாக் அபவுட் பிஐ எப்போ ஸ்டார்ட் ஆச்சு, எந்த லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஹிஸ்ட்ரி ஐ கேன் டெல் யூ வித் வாட் எவர் நாலேஜ் ஐ ஹேவ். பட் ட்ரெடிஷ்னலாக இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி டெசிஷன் எடுத்துட்டு இருந்தோம்னா பிட்ஸ் அண்ட் பீஸ் ஆஃப் சம் இன்ஃபார்மேஷன் இருக்கும். அந்த இன்ஃபார்மேஷன்லாம் நம்ம தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட இருந்து நம்ம கேட்டிருப்போம், அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், ஆர் லெட்ஸ் சே இஃப் யூ வாண்ட் டு டேக் அன் டெசிஷன் ஆஃப் சம் மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் சம்திங். மோஸ்ட்லி இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம இந்த டிஜிட்டல் ஏரா வரதுக்கு முன்னாடி டெசிஷன்ஸ் வேர் மோஸ்ட்லி இட் வாஸ் மேட் பை தி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆஃப் தி ஹியூமன். ஓகேங்களா, அதுதான் நம்மளுக்கு இன்னமும் நிறைய இடத்துல த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டெஃபினெட்லி மேட்டர்ஸ், ஐ எம் நாட் டினைங் இட். அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து ரொம்ப வேல்யூபிளான ஒரு சாய்ஸஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்தது ஃபியூச்சர் க்ரோத்துக்காக. பட் அது இல்லாமையும் வந்து ஒரு கட் ஃபீலிங் வந்து இட் வாஸ் தேர். நம்ம ஏன் இதை பண்ணோம் அப்படின்னா ஓகே இது எனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு தோணுச்சு. அது வந்து பர்சனல் உங்களோட இன்ஸ்டிங்க்ட் வந்து சொல்லியிருக்கோம், உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லியிருக்கோம், நீங்கள் கலெக்ட் பண்ண டேட்டாவை சொல்லியிருப்பீங்க. ஏன்னா அப்போ டிஜிட்டல் டேட்டா கிடையாது, நம்மளுக்கு ஏதோ தெரிஞ்ச டேட்டா வச்சு ஒரு 10 பேர்கிட்ட நம்ம டேட்டா வாங்கி அதை வச்சு நம்ம ஒரு கொலாபரேட் பண்ணி நம்ம ஒரு டெசிஷன் எடுத்திருப்போம். ஸோ லாட் ஆஃப் லைக் கட் ஃபீலிங் மே லீட் டு அ இன்கரெக்ட் டெசிஷன்ஸ் ஆல்சோ, ரைட்? ஐ எம் நாட் சேயிங் தட் எவ்ரி டைம் இட் கோஸ் இன் ராங் டைரக்ஷன். டைம் வில் ஆல்வேஸ் ஹெல்ப். ஸோ நம்ம சம்டைம்ஸ் வந்து கரெக்டான டெசிஷன்ஸ் எடுப்போம், சம்டைம்ஸ் நம்மளோட டெசிஷன் தப்பாக கூட போகும். நீங்கள் நினச்சிருப்பீங்க இந்த மந்த் சேல்ஸ் நிறைய ஆயிருக்கும், ஏன்னா எவ்ரி இயர் வந்து நம்ம நினைப்போம் ஓகே நவம்பர் டிசம்பர் அப்படின்னா சேல் ஜாஸ்தி ஆகும் நினச்சிருப்போம், அந்த இயர் நடக்காமல் போயிருக்கும். தேர் குட் பி சம் சாய்ஸஸ், ரைட்? Now the weather conditions are not, we are not able to judge. So every time the time is changing. ஸோ நம்மளால சொல்லவே முடியாது இந்த போன இயர் நடந்தது கண்டிப்பாக இந்த இயர் நடக்கும், அதுக்கு அடுத்த இயர் அதே மாதிரி நடக்கும்ன்றது இன்னைக்கு நம்மளால எதுவுமே ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது. பிகாஸ் திங்ஸ் வேர் சேஞ்சிங் so fast today, right? So அதனால என்ன பண்ணோம்னா the traditional decision making was little bit becoming difficult for business to take decision, because it is not like small thing, right? Okay, project run ஆலன்றது okay, but if someone is going to fund like 10 million or 10 billion money, if they are going to invest on business thinking that their business will grow by 10x or 2x, if it is not happening, it's a big money which has been lost, right? So decision making அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் when it comes to when you are running a business or when you are into a business. Okay, so அதுக்கு தான் என்ன பண்றோம்னா that's where this business intelligence comes into the picture. Okay, so இங்க என்ன பண்றோம் அப்படின்னா we go towards our goal, yes, but before that there are a lot of things which we follow. Like we have to get the data, as I said in the last session. நம்ம வந்து நம்மளோட past history of dataவை நம்ம எடுத்துட்டு வந்து அதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது, அதுதான் டேட்டா மைனிங் ஆர் டேட்டா கிளென்சிங் பண்ணுறது. அண்ட் தென் go and check the insights, prepare the proper reports which we need, and then according to that reports and the visualization based panni, what we do is the different departments, whoever is the decision maker or the team will take or plan for a betterment. Okay, so that's what exactly the business intelligence is, right? ஸோ இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஏன் புரிஞ்சுக்கிட்டோம், என்ன ஆர்கனைசேஷன் லெவலில் என்ன தேவைப்படும், எதுக்கு நம்மளுக்கு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டேட்டா நம்மளுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்மளோட பிஸ்னஸை வந்து பெட்டராக ஆக்கிறதுக்காக தான் நம்மளுக்கு இந்த மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ். ஓகே, ஸோ இட் வாஸ் இன்ட்ரடியூஸ் பை சம்மன் வித் த நேம் கால்
Han Peterson, right? Then, but after that, Gartner came and they had different authors on that. And but I think Peterson, he has also written a book on this business intelligence altogether. Okay, so if you see here, right? So source system. Okay, so this is an operational data. Okay, your OLTP, online transaction processing data. Okay, so இந்த source systems அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த source systems உங்களோட day to day the data which we have. Okay, so what happened is the very beginning level, so we had something called visual C or something like that. இது உங்களோட ஆப்பிள் கம்ப்யூட்டர்ல தான் ஒரு ஸ்டோரேஜ், okay, to store some no data. Okay, so it was like a file, flat file system. Okay, visual C இருந்தது. So that's where we started storing some data. Okay, then Oracle visual C மாதிரி Oracle VC, I don't remember exactly. So these are like I would say during 70s or 80s at that time. Okay, so இது யூஸ் பண்ணி நம்ம we were storing some data, and then after some years we started to have something like SQL Server. Okay, so relationship database னு சொல்லுவாங்க. So Oracle is the first which came in the industry. So அதுல உங்களுக்கு you have MySQL, SQL Server அதெல்லாம் இருந்தது. So இதுக்கு நடுவுல you would have noticed that we had in 80s we started to get Excel, right? Excel na starting la வரும்போது you can only store around 16,000 records தான் அவங்களால ஸ்டோர் பண்ண முடியும் எக்ஸல்ல. Okay, but now I think around 1 million or 2 million of data you can store in Excel, right? So Excel was like rows, tables, I mean columns and rowsல நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் டேட்டாவை. Okay, which was more organized. And இதுல இருக்கிற சில இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தது. Okay, we'll talk about that when we go to SQL. ஸோ இதெல்லாமே என்னன்னா ஒரு டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இடம், நம்ம எங்கே டேட்டா ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், எப்படி ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம், அந்த மாதிரி ஒரு டிஃப்ரென்சஸை நம்ம பார்த்தோம். ஃபர்ஸ்ட் விஷுவல் சி இதெல்லாம் ரொம்ப முன்னாடி. Now we don't even have this and all, right? Then Excel, quite a popular product in the industry. Even MS Access, இது எல்லாமே டேட்டா ஸ்டோரேஜுக்கு தான், ரைட்? எக்ஸல் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணோம், ஏதாவது ஒரு ஸ்டோர் பண்ணோம், டக்குன்னு எக்ஸல் எடுத்து அதில் நம்ம காலம் ரோஸில் டேட்டா போட்டு நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் we started to have relationship databases where the data is stored in a more organized manner. Okay, which is a good process. So இதெல்லாமே different set of databases which we had. Okay, now we also have NoSQL DB, which is a different thing completely. அது non-relational NoSQL DB ன்னு சொல்லுவாங்க அதை. ஸோ இதெல்லாமே என்னது நம்மளோட டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுற இடம். இது டிஜிட்டலி நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ஃபைல் நீங்கள் யூ கேன் சே தட் வி கேன் யூஸ் CSV, TXT, okay, அதெல்லாம் ஃப்ளாட் ஃபைல் ஸ்டோரேஜ் அதெல்லாமும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். பட் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு ஆப்ரேஷனல் டேட்டாவில் அது யூஸ் ஆகிறதில்ல, ஏன்னா அதில் சில இஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது. இந்த டேட்டா சிஸ்டம் ஃபர்ஸ்ட் we were able to use it in the industry. Okay, then what happened is, இப்போ டேட்டாவை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ணும்போது இப்போ நீ எக்ஸலில் ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா யார்ட்டையும் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு தெரிஞ்ச டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணுறீங்க, கஸ்டமர் வராங்க, கஸ்டமரோட டேட்டாவை நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணிப்பீங்க, இல்லை யார்கிட்டயா இன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் த ஸ்டோரிங் ஆஃப் டேட்டா வாஸ் லிட்டில் காம்ப்ளிகேட்டட். ஸோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன பண்ணோம் நம்ம, we started to have, okay, then we built apps. Okay, so apps to collect data. Okay, basically that நம்ம முக்காவாசி வச்சிருக்கிற ஆப்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா டேட்டா கலெக்ஷன் தான். ஸோ ஆப் வழியா நம்மளால டேட்டா பில்ட் பண்ண முடிஞ்சது. ஸோ தட்ஸ் வேர் திஸ் கம்பெனிஸ் லைக் IBM, SAP, Oracle, Microsoft, they started building applications through which we will get the
data, and that data can get stored into this particular data storage, right? ஸோ இவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க, எஸ்ஏபி, ஆரக்கல், ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ஸை கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ஆப்ஸ் என்ன பண்ணோம், நம்மளால வந்து இன்டர்நெட்ல இருந்து அந்த ஆப்ஸை யூஸ் பண்ண முடியும். அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், we can input the data or we can also read the data. ஸோ அதுக்குன்னு ஒரு ஆப்ஸை வந்து கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்துச்சுன்னா வெறும் ஸ்டோரேஜ் மட்டும் தான் இருக்கும். we will use to store data, அவ்வளோதான். we didn't had any applications வர்றதுக்கு முன்னாடியே we were using data storage in digital. இது என்ன பண்ணுதுன்னா ஆப்ரேஷனல் டேட்டாவை கிரியேட் பண்ணுறது. ஸோ டே டு டே லைஃப்ல வந்து நம்மளால ஒரு பேங்கிங் சிஸ்டம்ல நம்மளோட டேட்டா யூஸ் பண்ண முடியும். எவ்வளோ டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடந்திருக்கு, எவ்வளோ பேர் வாங்கியிருக்கிறாங்க, எல்லாமே நீங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் யூஐ கொடுத்துட்டீங்கன்னா யூசர் கேன் கோ அண்ட் இன்புட் த டேட்டா. அந்த டேட்டா எடுத்துட்டு போய் நம்மளுக்கு தேவையான டேட்டா சிஸ்டம்ஸ்ல, டேட்டா ஸ்டோர்ஸ்ல போய் நம்மளால டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து திஸ் வாஸ் அகைன் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் 80s லைக் தட், ரைட்? இதெல்லாமே வந்து அட் வெரி ஸ்டார்டிங் ஏரா வென் இந்த இண்டஸ்ட்ரி ஸ்டார்டட் டு பில்ட் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம். இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு செக்ரிகேட் பண்ணாங்க. டேட்டா ஸ்டோரேஜ் இருந்தது, ஆப் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் இருந்தது. இது எல்லாமே இருக்கிற நேரத்தில் தான் we had introduction of this business intelligence, okay, which came around 80s. Long back this started, but it was not used very much. Okay, so we had different tools like Cyber, MicroStrategy, எல்லாமே வந்து உங்களுக்கு different tools which was built. Then Cognos தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தது பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் டேட்டாவை வந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றது. ஸோ மோர் ஆஃப் திஸ் ஐ வில் சே மோர் தேன் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ், திஸ் வேர் லைக் டேட்டா வேர் ஹவுசஸ். வில் டாக் அபவுட் டேட்டா வேர் ஹவுஸ். இப்போ டேட்டா வேர் ஹவுஸ் வந்ததுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னா இந்த ஓகே நாட் சே ஐ வில் சே திஸ் இஸ் டேட்டா வேர் ஹவுசஸ் which was built. Cognos, MicroStrategy, பிஸ்னஸ் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்தது. Okay, so it was called business objects, EOBJ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை. Okay, so these are different companies that build data warehouses. Okay, so ஏன் data warehouse பற்றி ஸ்பெசிஃபிக்காக இங்கே பேசுகிறேன் அப்படின்னா to understand the difference between what I'm showing here. So this source system, right? This source system is different, your data warehouse is different. Okay, the source system அப்படின்றது என்னன்னா உங்களோட டே டு டே உங்களோட அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுற டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான டேட்டா பேஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆப்ரேஷனல் சிஸ்டம்ஸ், ஆப்ரேஷனல் டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ ஆர் ரன்னிங் அன் இ-காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன், உங்களோட டெய்லி சேல்ஸ் வந்து அந்த ஆப்ரேஷனல் டேட்டா பேஸில் போய் ஸ்டோர் ஆகும். உங்களோட ப்ராடக்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன், உங்களோட கஸ்டமர்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன், உங்களோட கேம்பெயின்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன், சேல்ஸ், டிஸ்கவுண்ட்ஸு, ரீஃபண்ட்ஸ், உங்களோட ஆர்டர்ஸ் முடிஞ்சிருச்சா, எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது, எவ்வளோ ஆர்டர்ஸ் ஃபெயில் ஆயிருக்கு, பெண்டிங் இருக்குது, பேமெண்ட் ஃபெயிலியர், இது எல்லாமே என்ன நடக்குது டே டு டே ஆப்ரேஷனல், ரைட்? இஃப் யூ டாக் அபவுட் கம்பெனி, ஸோ எவ்வளோ எம்ப்ளாயிஸ் இருக்காங்க, அந்த எம்ப்ளாயிஸோட டைம் ஷீட்ஸ் என்ன, அப்ரூவல்ஸ் என்ன, அங்கே ப்ரொக்யூர் பண்ணுற ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன, அது எல்லாமே என்னது டே டு டே நடந்துகிட்டே இருக்கு. இட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆப்ரேஷனல். டே டு டே நடக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸ்னு தான் நம்ம ஆப்ரேஷனல் டேட்டான்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த டேட்டா எங்கே போய் ஸ்டோர் பண்ணுவோம்னா we can store it in a SQL server, we can store it in cloud, we can store it in Excel. அந்தந்த டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு பேஸ் பண்ணி the data gets stored into a different places. சில பேர் போய் MySQL யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, சில பேர் வந்து Oracle யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க, SQL server யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. Depend upon the application and departments, there could be a different decision. So but ஒரு ஆர்கனைசேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டேட்டா வந்து டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸில் ஸ்டோர் ஆகிட்டு இருக்கு, ரைட்? ஸோ இதெல்லாமே என்னது அங்கங்கே நடக்கிற ஆப்ரேஷன்ஸை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அக்கௌண்ட், சேல்ஸ், சப்ளை, ஹெச்ஆர், எக்ஸெட்ரா, இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஆப்ரேஷனல் டேட்டா. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் அஸ் OLTP, ஆன்லைன் டிரான்சாக்ஷன் ப்ராசஸிங் டேட்டா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க. இதுதான் அந்த சோர்ஸ் சிஸ்டம், ரைட்? இந்த சோர்ஸ் சிஸ்டமில் எல்லா டேட்டாவும் இருக்குது. இந்த சோர்ஸ் சிஸ்டம்லேருந்து என்ன பண்ணணும்? ஸோ இப்போ வந்து உங்களோட எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் தேர் கமிங் அண்ட் ஆஸ்கிங், ஐ வாண்ட் டு நோ ஹவு மெனி சேல்ஸ் வேர் டன் ஆன் தி மந்த் ஆஃப் ஜூலை 2024. அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், இந்த டேட்டா பேஸோட சேல்ஸ் டேட்டா பேஸ்க்கு ஒரு query பண்ணி என்ன பண்ணணும், டேட்டாவை புல் பண்ணணும். லெட்ஸ் சே யுவர் கம்பெனி ஆன் அ டெய்லி பேசிஸ் யூ ஆர் ஒன்லி டூயிங் 10K ஆஃப் சேல்ஸ் அப்படின்றப்ப ஒரு மந்த்துக்கு யூ வில் ஹாவ் 300 million ஆர் 30 million ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஓரளவுக்கு அந்த கொரியோட ப்ராசஸ் பண்ணி அந்த ரிசல்ட் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகாது, ரைட்?
But if you are having a billions of data on a daily basis, okay, so what will happen is அந்த query-யை process பண்ணி அந்த டேட்டாவை எடுக்கிறதுக்கு it will take lot of time, right? So அது ஒரு ப்ராப்ளம். செகண்ட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, if there is a change, let's say account, okay, there are different accounts இருக்கா, different products இருக்கு. இப்போ நான் வந்து எனக்கு 2020 நடந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் உங்களோட சோர்ஸ் சிஸ்டம் என்ன ஆகும்னா, இப்போ ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து அப்சல்யூட் ஆயிடுச்சு, இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் நாங்கள் இதுக்கப்புறம் விற்க போகிறதில்ல, அந்த ப்ராடக்ட் நீங்கள் டெலீட் பண்ணிட்டீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அந்த பாஸ்ட் ப்ராடக்ட் பற்றிக்கான இன்ஃபார்மேஷன் நம்மள்ட்ட இருக்காது. ஏன்னா ஆப்ரேஷனல் டேட்டா என்னது, இட் இஸ் கீப் சேஞ்சிங். People will go and change the data on a daily basis. So the history of records வந்து இருக்காது. Even we have purge system. ஒரு குறிப்பிட்ட 5 years of data தான் நம்ம மேனேஜ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நிறைய டேட்டா இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி சர்வர் வேணும், ஃபிசிக்கல் ஸ்டோரேஜ் வேணும். ஸோ அதால் உங்களுக்கு நிறைய வந்து காஸ்ட் வந்து இன்வால்வ் ஆகும். அதனால நம்ம யூஸ்வலாகவே கஸ்டமருக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுறது லாஸ்ட் 5 years ஆஃப் டேட்டாவை தான் நம்ம ப்ராமிஸே பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ அதால் நம்ம வந்து நிறைய ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டேட்டாஸும் நம்ம வைக்க மாட்டோம். டேட்டாவும் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கிறதுனால ஆப்ரேஷனல் டேட்டாலேருந்து நம்ம டேட்டாவை எடுத்து நம்ம வந்து டெசிஷனை மேக் பண்ணுறதோ இல்லை நம்ம பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் பண்ணுறது வந்து ரிஸ்கியாக இருந்தது. அண்ட் இது வந்து என்னது, உங்களை கஸ்டமர்ஸ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அப்ளிகேஷனோட டேட்டா பேஸோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அந்த இடத்துல போய் நம்மளோட கம்பெனிலேருந்து ஒரு டீம் வந்து அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த டேட்டா கொரி பண்ணி இந்த சிஸ்டமை ஸ்லோ பண்ண என்ன ஆகும், திரும்ப உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடி வாங்குச்சுன்னா அவங்க கஸ்டமர்ஸ் உங்கள் அப்ளிகேஷனை யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. தே வில் ஸ்டார்ட் கம்ப்ளைனிங், ரைட்? ஸோ அதால என்ன செய்கிறோம்னா, நம்மளோட ஆப்ரேஷனல் டேட்டாவை we are completely segregating from our analysis data, which is your data visualization or business intelligence பண்றதுக்கு. So this is completely where day to day activities happen. இங்க இருக்கிற டேட்டாவை நம்ம என்ன இன்னொன்று, இந்த டேட்டா எல்லாமே வந்து இண்டிவிஜுவல் டேட்டாவாக இருக்கும். இப்போ நான் சொல்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ஏப்ரல் 2020 டேட்டா எனக்கு தேவை அப்படின்னா நான் நிறைய அதில் கொரி பண்ணி ஜாயினை போட்டு அந்த டேட்டாவை நம்ம எடுக்கணும். ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ என்ன பண்ணுறோம், இந்த மாதிரி எனக்கு யூஸ்வலாக நீங்கள் அனலைசிஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஆக்ரிகேட்டட் டேட்டா தான் கேட்பீங்க. இட் மீன்ஸ் தட் இந்த மந்த்ல என்ன நடந்தது, இந்த வீக்ல என்ன, இந்த குவார்டர்ல என்ன நடந்தது, இந்த இயர் ஃபுல்லா என்ன நடந்தது, இந்த இயருக்கும் இன்னொரு இயருக்கு கம்பேரிசன் கொடுங்க. இந்த மாதிரி நம்ம இல்லை எத்தனை சேல் வந்து மோர் தேன் 10,000 நடந்திருக்கு, மோர் தேன் லேக் நடந்திருக்கு. ஸோ மோர் ஆஃப் வாட் யூ நீட் இஸ் அக்ரிகேட்டர் குரூப் டேட்டாவை தான் நீங்கள் எதிர்பார்ப்பீங்க. ஆனால் அந்த குரூப் டேட்டா நம்ம இங்கேருந்து எடுக்கலாம். எஸ், வி கேன் டூ தட். அதுக்கு நம்ம கொரி எழுதி ஆர் சம் ப்ராசஸ் வச்சு நம்ம எடுக்கலாம். பட் என்ன ஆகும்னா, அவ்வளோ கொரி பண்ணும்போது, அவ்வளோ ப்ராசஸிங் பண்ணும்போது ஸ்லோனஸ் இருக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்குனால நம்மளுக்கு அனலைசிஸ் பண்ணுறதுக்கு எப்படி டேட்டா வேணுமோ அந்த டேட்டாவை நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, அந்த டேட்டாவை டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்லேருந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அதை என்ன பண்ணிடும், there is a section or there is some component called data warehouse where we load or dump everything into that data warehouse. Okay, so now the database is different, data warehouse is different. Now we have data lake, அதெல்லாம் வந்து different story, that's a separate topic to discuss. But இப்போதைக்கு இந்த ரெண்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் பிடிச்சுங்க. when you say database, operational data where every day your applicationல நடக்கிற டேட்டா ஆர் உங்களோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டீஸ்ல நம்ம அப்ளிகேஷன் நடக்கிற டேட்டா எல்லாமே அந்த டேட்டாபேஸ்ல போய் ஸ்டோர் ஆகும். அந்த டேட்டாபேஸ் எது வேணா இருக்கலாம். இட் குட் பி SQL சர்வர், MS Excel, Excel, எனிதிங், ரைட்? இந்த டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ்ல இருந்து நம்ம எடுத்துட்டு வர டேட்டாவை நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, நம்மளுக்கு வந்து அக்ரிகேட்டட் டேட்டா தேவைப்படலாம், எனக்கு பாஸ்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் டேட்டா தேவைப்படலாம். அந்த டேட்டாவெல்லாம் பீரியாடிக்கலி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, கம்பெனிஸ்ல அந்த டேட்டா எடுத்துட்டு போய் இன்னொரு டேட்டா பேஸ் கால் டேட்டா வேர் ஹவுஸ், வேர் தே கோ அண்ட் ஸ்டோர் தட் டேட்டா இன் சம் டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட். அவங்களுக்கு தேவையான மாதிரி ஆர்கனைஸ் பண்ணிப்பாங்க. இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ற பவர் பிஐல எனக்கு தேவை இருக்கிற மாதிரி நான் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிப்பேன், நான் மர்ஜ் பண்ணிப்பேன், ஜாயின் பண்ணிப்பேன், இல்லை அதோட ஃபார்மேட்டை மாற்றிப்பேன், இல்லை டேட் மட்டும் எடுத்துப்பேன், இல்லை டைமை தனியாக எடுத்துப்போம். இந்த மாதிரி நம்ம டேட்டாவை நம்மளுக்கு தேவை இருக்கிற மாதிரி நம்ம செட்டப் பண்ணிட்டு நம்ம லோட் பண்ணி நம்ம டேட்டா வேர் ஹவுஸ்க்குள்ள டம்ப் பண்ணிடுவோம். ஓகே, ஸோ this process is called as OLAP, analytic processing, online analytical processing அப்படின்றத சொல்லுவாங்க. Okay, so that is where your data warehouse concept came into the picture. So in the many different tools very long back, because everywhere they wanted to do analysis after we got so much of data, so we have to build this separate system. But இன்னைக்குமே data warehouse-லயுமே நிறைய pros and cons இருக்கு, இந்த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இருக்கு. பிகாஸ் இன்னைக்கு வந்து டேட்டா வந்து ஒரு ஃபார்மெட்ல இல்லை. நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு இனிஷியலா நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேங்கோட இது என்னவா இருந்திருக்கும், என்னோட கஸ்டமர்ஸோட டேட்டா வந்து எனக்கு டிஜிட்டலா வந்தா போதும்னு இருக்கும். அடுத்து என்ன பண்ணாங்க, எனக்கு ஆன்லைன் பேங்கிங் கொடுக்கணும், அடுத்து எல்லாமே எனக்கு ப்ராசஸிங் ஃபுல்லா ஆன்லைன்ல. இன்னைக்கு நம்ம எவ்வளவு பேங்க் பிசிக்கலா போறோம்,
all that banking services have moved online, right? ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகும்னு யாரும் எதிர்பார்க்கல. இன்னைக்கு டேட்டா எப்படி ஆயிடுச்சுன்னா வெறும் வந்து ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ்ல இல்லை. இன்னைக்கு டேட்டா ஒரு சோஷியல் ஐ மீன் ஒரு மீடியா ஃபைல்ல இருக்கு, ஒரு பிடிஎஃபா இருக்குது, ஒரு மெசேஜ்ல இருக்கு, ஒரு வாட்ஸ்அப் சேட்ல இருக்கு, ஒரு கமெண்ட்ல இருக்கு, ஒரு லைக்ஸ்ல இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டேட்டா இன்னைக்கு வந்துச்சு. ஸோ டேட்டா வேர் ஹவுஸ் பில்ட் பண்ணும்போது என்ன இருந்துச்சு, நம்மளுக்கு எல்லாமே டேட்டா பேஸ்ல இருந்தது. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 90% ஆஃப் அவர் ரெக்கார்ட்ஸ் வேர் இன் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸ். இட்ஸ் டேபிள் ஃபார்மேட்ல இருந்தது சிம்பிளா சொல்லணும்னா. இன்னைக்கு என்ன ஆயிடுச்சுன்னா டேட்டா வேர் ஹவுஸே வந்து தாங்கல. அது வந்து அதுக்கு ஒரு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. அதுதான் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்னோ ஃபிளேக் ஒரு டேட்டா லேக் ஹவுஸ் மாதிரி நிறைய டேட்டா டெல்டாலாம் வருது. ஸோ என்னன்னா நம்ம டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து ஒரு இடத்துல வைக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு ஒரு இடம் தேவைப்படுறது தான் அந்த மாதிரி லேயர்ஸ்க்கு நம்ம போகிறோம். இப்போ டேட்டா வேர் ஹவுஸ் என்ன பண்ணோம்னா இந்த எடுத்துட்டு வர நம்ம டேட்டாவை டம்ப் பண்ணி ஒரு இடத்துல வைக்கிறது தான் நம்ம டேட்டா வேர் ஹவுஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ தேட் இஸ் கால்ட் அஸ் OLAP, ஆன்லைன் அனாலிட்டிக்கல் ப்ராசஸிங். இந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸில் வந்துருச்சுன்னா ரெக்கார்டு, தென் we can do analysis, we can build dashboard, ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஓகே, so our focus will be from this part, getting data from different sources and building the and different charts and reports from out of this particular data warehouse. Okay, so இப்போ இந்த data is it clear? Any questions here? Okay, so then what happened is based on this we can do different types of steps we have to build the reports. Okay, we will discuss that in detail. இப்போ இதில் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸ் தென் ஆஃப்டர் சர்டன் டைம், ரைட், ஆஃப்டர் சர்டன் டைம் தென் we had systems like business intelligence tools வந்துச்சு. So we had Tableau, ClickSense, right? So these are where different tools which came. Click கூட ரொம்ப லேட்டாக தான் வந்தது. தென் வி ஹேட் திஸ் லுக்கர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டூல் இருக்கும். ஓகே, ஸோ டிப்கோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் வேர் தேர் டு டூ தி பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த again, so these were doing well. Again, merger happened. I don't know how many people know. So this was merged by or bought by Salesforce. This was bought by Google. So I think Tableau came around 2002 or 3. Don't remember the collections. Looker 2007, I think. Okay, so these are all business in the மாதிரி நிறைய tools IBM had this too. So these guys went and bought these tools when they were actually flourishing. They had different so நிறைய அப்போலாம் வந்து இதில் பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ்லேயே we had lot of innovations. So they were building and we were able to use those tools. But இதுக்கப்புறம் எப்போ இது merge ஆச்சோ, like as I said, Tableau was bought by Salesforce, Looker was bought by Google, Microsoft had its own set of tools, right? SSIS, analytical tools, reporting, SSRS லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. And then they bought this or not bought, they developed the Power BI which came in 2013 or 14. ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டூல்ஸ் வந்து எதுக்கு பில்ட் பண்ணாங்கன்னா பேசிக்லி டு டூ அ analysis. Before analysis you should be able to do or build ETL, do analysis and then build the report. Okay, so by doing that what you can do, what you will get is basically you will be able to better insights for future decisions, right? Who takes the decisions? People. So what they need? Right data at right time. So that is what is decision making concept. So if you get the right data at the right time to the right people or right person, and these three I would say will combine as business intelligence. இதுதான் அவங்களோட BI.
Okay, so that's our focuses. So இப்போ நம்ம பார்த்த பர்சனல் ஐ மீன் இந்த டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம போட்ட அந்த லிஸ்ட்டும் சரி, இங்கே நம்ம பார்க்குற இந்த டேட்டா ஆர்கனைசேஷன் டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கும் சரி, அவங்களுக்கு என்ன தேவை? they need a right data and they need it at the right time and it has to reach to the right people. ஸோ இதால தான் இந்த டேட்டா வேர் ஹவுஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டே வந்தது. பிகாஸ் பீப்புள் ஹியர் தே ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபோக்ஸ் ஹியர் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு டூ அனாலிசிஸ். அவங்க இந்த டேட்டாவை டைரெக்டாக இங்கே கனெக்ட் பண்ணாங்கன்னா நான் சொன்ன இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும். இந்த query டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், ஸ்லோனஸ் இருக்கும், aggregate டேட்டா எடுக்கிறது கஷ்டம். And we don't want to give them directly access to operational data, which is a high risk because this is used by your customers. We don't want to give them direct access to this particular thing. So that's where we started to build this data warehouse. Every company you go and ask, they'll have a data warehouse. There they go and dump all the data. In the data warehouse லந்து தான் எப்பவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, you are going to connect to that particular data warehouse and to start building your analysis or build dashboards and report. Okay. So இதுதான் வந்து whatever I explained now, it's an operational data. So organization data is well designed. இதெல்லாம் வந்து you can go through just for information, ensuring good quality of data, integrating with external data sources, analytical data. So this is where actually in the data warehouse you will have the analytical data. Then data analysis, reporting services என்னென்ன இருக்கும்னா data visualization techniques, user friendly reports, அதெல்லாம் பண்ண போறோம். Accurate data is your actual accurate decisions. Okay, so these were different tools. Okay, we had or we have in industry now. Few are not very much into the industry. They were, but still these tools are popular tools in the industry for business intelligence platform. Okay, so that's about your business intelligence. SQL சும்மா ஒரு பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா நீங்கள் வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு பில்ட் யுவர் கரியர் இன் பேசிக்லி இன் தி பிஸ்னஸ் இன்டெலிஜென்ஸ் சைடு ஆர் ஒரு அனாலிஸ்டாக போகும்போது as I said, இந்த இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் டேரெக்டாக இந்த சிஸ்டம்ஸோட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ண மாட்டீங்க. பட் இருந்தாலும் டேட்டா வேர் ஹவுஸ்லேருந்து நம்ம டேட்டா புல் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை ஏதோ ஒரு query பண்ணுற பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் SQL will help. Okay, I'm not saying you have to be an expert, உங்களுக்கு நிறைய query எழுத தெரியணும் அப்படிலாம் இல்லை. ஒரு பேசிக்காக SQL அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நம்மளுக்கு it is good. Okay.